Okay, so we have seen that application of series, parallel, and star delta conversion to convert that complicated electrical circuit into the simple electrical circuit. So today we will see that the second unit. Okay, so please let me know anybody having the doubt regarding first unit, because of your first ISC examination will be held on 21st of June. Okay, so please let me know any doubt regarding the first unit. Please tell me if any. Yes. Yes. Is there any doubt regarding first unit? Yes. Okay. May I move into the next unit? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we will move in the next unit. That is what the magnetic circuit and single phase transformer. Okay. So magnetic circuit means what, we will see that into. Okay, and also we will see that most important electrical device, that is what the single phase transformer or transformer. Okay, so in this unit we will going to study the following four subunit. Okay, in the first subunit, that is what 2.1, we will study the basic definition related to magnetic circuit. For example, flux, MMF, that is what magneto-motive force, concept of reluctance, okay, and flux density, magnetic field strength, permeability, and we will see that comparison between the electric circuit and magnetic circuit. Okay, electrical circuit and magnetic circuit, we will see the comparison between them. Okay, so basic definition related to magnetic circuit. First of all, we will see that what is meant by the flux. Next, we will see that magneto-motive force. What is meant by the reluctance? We will see reluctance is nothing but the resistance offered in a magnetic circuit. Okay, flux density, like electrical dielectric strength or electric field density in the magnetic circuit also. Electric magnetic flux density will be there. Okay, that we will study. Magnetic field strength also we will study what is meant by that, formula for that. Okay, we will see that, and how to calculate the magnetic field strength, we will see the simple example. And next we will see that concept of magnetic permeability. Okay, similar to that of the electrical circuit, permittivity is there. Similar in magnetic circuit, permeability is there. Okay, in subunit 2.1, also we will study the comparison between the electric and magnetic circuit. Okay, तर बघा सेकंड युनिटचं नेम आहे मॅग्नेटिक सर्किट अँड सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर. ओके, याला अलॉटेड अवर्स आहेत 6 and total marks are 16. Okay, so previous unit also we have seen that 6 hours are there, but almost we have conducted 15 to 16 classes for the first unit. Okay, so if we go that speed, means what syllabus will be lagging behind. Okay, आपण जर त्या स्पीडने जर सिलेबस कव्हर करत गेलो तर आपल्याला खूप मागे पडावं लागेल, कारण 31 जुलै इट इज द टर्म एंड. ओके, 31 जुलैला तुमचं टर्म एंड आहे, त्यामुळे आपल्याला थोडंसं स्पीडअप व्हावं लागेल. आय थिंक या 15 लेक्चरमध्ये तुम्हाला म्हणजे थोडी तरी स्पीड मॅच होण्यासाठी थोडं तरी तुम्हाला काय म्हणू आपण त्याला, की समजत असेल की आता आपण जी काही फास्ट स्पीड न जात आहे त्याला मॅच करून कसं करायचं. ठीक आहे,
आणि तुम्हाला माझी टोनिंग वगैरे काहीतरी म्हणजे समजत समजत आले असेल की त्यामुळे आपण काय करूयात की in order to complete the syllabus within deadline we have to increase little bit speed of explanation. Okay, because we have to study most important concept in electrical engineering. Okay, so during this little time duration it is impossible. Okay, so in order to get the knowledge of all the concept which is included in BEEE syllabus, we have to go little bit more speed. Okay, so if it is very fast, let me know on that moment also. Okay, so I will try to keep my speed moderate. Okay, मी आपण काय करूया थोडं मॉडरेट स्पीड ना थोडस पुढे जाऊया. ठीक आहे, कारण आपल्याला सिलेबस कम्प्लिशन सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, तर बघा आपण सेकंड युनिट मध्ये आता एंट्री करतोय. तर त्याचं नेम आहे मॅग्नेटिक सर्किट आणि सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर. ओके, जसं आपण इलेक्ट्रिकल सर्किट पाहिलं डीसी सर्किट, ठीक आहे, तसं एक मॅग्नेटिक सर्किट पण असतं. ठीक आहे, आणि सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर ऍक्च्युअली मॅग्नेटिक सर्किट चं एक एक्झाम्पल आहे सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर, आणि जे की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचं आपण म्हणू की मोस्ट इम्पॉर्टंट इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस आहे ते. ठीक आहे, ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट equipment of electrical engineering. Okay, so in order to study the magnetic circuit in second unit we have to uh, go through the 4 subunit. Okay, in first subunit we have to study the basic definition related to magnetic circuit. For example, flux, magnetomotive force, reluctance, flux density, magnetic field strength, permeability, and afterwards after studying this all the terms we will able to we can say that we will able to uh, clear idea about the what is meant by magnetic circuit. Okay, once we know the magnetic circuit means what actually, and already we have seen that electrical circuit. Okay, so after getting the knowledge of magnetic circuit we can able to differentiate or we can compare the electric circuit and magnetic circuit. Okay, that part also we have to study in first subunit. Okay, that is what 2.1. Okay, this first subunit is for maximum 5 marks, and allotted hours for it only 2 hours. Okay, so 3 hours will be there. So assessment, एक्सप्लेनेशन अँड अंडरस्टँडिंग. ओके, आपण हे गोष्टी कशा शिकणार आहोत, एक्सप्लेनेशन आणि आपल्या अंडरस्टँडिंग नुसार. ठीक आहे, आणि याची ब्लूम्स लेवल काय आहे, अंडरस्टँडिंग. अंडरस्टँडिंग ते ब्लूम्स लेवल वगैरे काय असतं ते सगळ्यांनाच माहित आहे असं नाहीये. ठीक आहे, काही जणांना माहित असेल काही जणांना नसेल. ठीक आहे, ते आपल्याला काय करायचं बघा, सब युनिट फर्स्ट हे स्टडी करताना एक्सप्लेनेशनचा यूज करायचा आहे आणि आपल्याला अंडरस्टँड पण करायचं आहे. एक्सप्लेनेशन म्हणजे काय, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल की फ्लक्स म्हणजे काय, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे काय, रिलक्टन्स म्हणजे काय, आणि ते तुम्हाला अंडरस्टँड करायचं. म्हणून त्याची ब्लूम्स लेवल आहे अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे, आपण फर्स्ट युनिट मध्ये सुद्धा हे पाहिलं होतं. नेक्स्ट second subunit of unit number 2 is series magnetic circuit with air gap and magnetic leakage and fringing. Okay, आपण सेकंड सब युनिट मध्ये सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट, जसे की आपण सिरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट पाहिलं आहे तसं आपण सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट पण पाहणार आहोत. आणि त्या सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये विथ एअर गॅप. आता या गोष्टी तुम्हाला कळतील की विथ एअर गॅप म्हणजे काय, विदाउट एअर गॅप म्हणजे काय, मॅग्नेटिक लिकेज म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फ्रिंगिंग म्हणजे काय, या गोष्टी तुम्हाला हळूहळू तेव्हा तुम्हाला समजतील. ठीक आहे, थर्ड सब युनिट मध्ये आहे बघा. आता या मॅक्सिमम सेकंड सब युनिटला 3 मार्क आहेत आणि त्याला अलॉटेड आवर्स आहे 1. ठीक आहे, आणि आपण इथं काय करणार आहोत, एक्सप्लेनेशन देणार आहोत मॅग्नेटिक सर्किट बद्दल, जे की सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट आहे, जे की पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट आहे, आणि विथ एअर गॅप. मग आपण
याचं अंडरस्टँडिंग पण करणार आहोत की ऍक्च्युली हे एअर गॅप कसा इंट्रोड्यूस करतात किंवा एअर गॅपचा रोल काय आहे, या गोष्टी आपण सगळ्या इथं स्टडी करणार आहोत. आणि मग या गोष्टी आपल्याला रिमेंबर पण करायच्यात आणि अंडरस्टँड पण करायच्यात, कारण या गोष्टीचे पुढे अप्लिकेशन्स आहेत. म्हणून ही गोष्ट आपल्याला रिमेंबर झाली पाहिजे आणि अंडरस्टँड पण झाली पाहिजे. म्हणून त्याचे ब्लूम्स लेवल आहे रिमेंबरिंग अँड अंडरस्टँडिंग. ओके, am I audible? Yes. Yes, am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. In third subunit of unit number 2, that is what Faraday's laws of electromagnetic induction. Okay, Lane's law, concept of self and mutual inductance. Okay, third subunit मध्ये आपण पाहणार आहोत बघा फॅरेडेचे लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आणि लेन्स लॉ. ठीक आहे, कन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अँड म्युच्युअल इंडक्टन्स. ज्यावेळेस आपण या सिलेबस मध्ये जाऊ तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळून जातील. फक्त आपण इंट्रोडक्शन घेतो सेकंड युनिटचं. ठीक, थर्ड सब युनिट मध्ये आपल्याला फॅरेडेचे लॉ स्टडी करायचे, जसे की आपण इलेक्ट्रिकल सर्किटचे लॉज पाहिले सर ना, जसं की केसीएल असेल, केव्हीएल असेल, ओहम्स लॉ असेल. ठीक आहे, सिमिलरली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकचे काही रूल्स आहेत, काही लॉज आहेत. फॉर एक्झाम्पल फॅरेडेचे लॉ, मायकल फॅरेडेचे लॉ आणि लेन्झ लॉ, हे दोन रूल्स आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकच्या रिलेटेड. ओके, आता मी तुम्हाला हा इलेक्ट्रोमॅग्नेट हा वर्ड यूज केलाय. ठीक आहे, तुम्हाला ऍक्च्युअल मॅग्नेट किंवा नॅचरल मॅग्नेट आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेट मधला डिफरन्स मी तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेट are different from natural magnets. Okay, remember their point only. Natural magnets are different and electromagnets are different. Okay, next in next subunit, that is what 2.4, we will see that working principle and construction of single phase transformer. Okay, as I said earlier, the most versatile and most important equipment of electrical engineering is transformer. Okay, so we will see that working principle and construction principle of single phase transformer, and also we will see that EMF equation of single phase transformer. So afterwards we will come to know what is meant by EMF. Okay, electromotive force. Okay, we will see that in first subunit, that is what 2.1. Okay, basic definition related to magnetic circuit. Okay, in that we will see that electromagnetic force. Okay, so EMF equation of single phase transformer, we will see that in 2.4. Okay, so maximum marks for this 2.4 is 5, and allotted hours for the conduction of theory lecture is 2. Okay, and in this fourth subunit, we will going to explain the things. Okay, and by that explanation, we will going to understand and derive the expression for EMF equation of single phase transformer. Okay, and also we will see that 2-3 numericals or numericals on calculation of EMF of transformer. Okay, so I hope introduction part is clear to all. Okay, or what content we have to study in this unit. All of you got the idea? Yes or no? Yes, is it clear to all? What content we have to study in uh, second unit, and what is the marks weightage for individual subunit? Okay. Basic definition related to transformer or magnetic circuit. Maximum 5 marks is the 2 hours allotted hours for that. Okay, series magnetic circuit 3 marks will be there. Okay, concept of leakage and fringing also included that. Next, third subunit, Faraday's laws of electromagnetic induction. For example, first law and second law of Faraday's law. Okay, and Lane's law, we will see that it is maximum marks 3 and hours for it 1. Okay. Also, we will study the self and mutual inductance. Okay. Next, 2.4, working principle and construction of single phase transformer. Maximum marks 5
and also we will see that EMF equation. Okay, and also we will see that numericals on the EMF equation. So I hope this introduction is clear to all. Okay, so we will move in next. This was introduction. Okay, so an electrical machine is a device which converts electrical power and currents. Okay, electrical power, voltage and currents into a mechanical power. Okay, and vice versa. आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिकल मशीन ती स्टॅटिक मशीन असेल किंवा डायनामिक. आता याचे पार्ट तुम्हाला कसे क्लासिफाय केला इलेक्ट्रिकल मशीन मोस्टली क्लासिफाईड इंटू स्टॅटिक अँड डायनामिक मशीन. ओके, ज्या मशीन मध्ये रोटेटिंग पार्ट्स वगैरे आहेत त्याला डायनामिक मशीन म्हणतो इलेक्ट्रिकल मध्ये. आणि स्टॅटिक मशीन म्हणजे ज्याच्यामध्ये काही फिरणारे किंवा स्लायडिंग पार्ट्स नाही त्याला आपण स्टॅटिक मशीन. येस. The motor messages. Motor describes a machine which converts electrical power to mechanical power, and generator, that is what alternator which convert the mechanical power to electrical power. आता तुम्ही म्हणाल सर आपण मॅग्नेटिक सर्किट पाहतोय आणि तुम्ही इलेक्ट्रिकल मशीन कशासाठी इंट्रोड्यूस केलं इथं. ठीक आहे, तर इलेक्ट्रिकल मशीन किंवा सगळ्या मॅग्नेटिक सर्किट वरती डिपेंड्स. ठीक आहे, मग तुम्हाला कळायला पाहिजे की आपण ऍक्च्युअली मॅग्नेटिक सर्किट का शिकतोय. ठीक आहे, तर मॅग्नेटिक सर्किट शिकण्याचा मागचा मेन उद्देश हा आहे की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही डिव्हाइसेस आहेत, जे काही मशीन्स आहेत, त्या मशीन या सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेट वरती वर्क करतात किंवा या मॅग्नेटिझम वरती वर्क करतात. ठीक आहे, मग इलेक्ट्रिकल मशीन हे बेसिकली दोन टाईपचे आहेत, स्टॅटिक मशीन आणि डायनॅमिक मशीन. ज्या मशीन मध्ये रोटेटिंग पार्ट्स आहेत किंवा स्लायडिंग पार्ट्स आहेत त्याला आम्ही डायनॅमिक मशीन म्हणतो. आणि ज्यामध्ये स्टॅटिक म्हणजे त्याचा कुठे फिरणारा पार्ट नाही किंवा स्लायडिंग पार्ट नाहीये त्याला आम्ही स्टॅटिक मशीन म्हणतो. ठीक आहे, जनरली motors and generators are dynamic machine, and a transformer it is a static machine. Okay, or the static device. Okay. As I said earlier, motor it will going to convert the electrical energy into mechanical energy. सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या शेतामध्ये वगैरे किंवा घरी पाणी भरण्यासाठी वगैरे मोटर्स आहेत किंवा मिक्सर मध्ये आपल्याकडे मोटर आहे किंवा आपल्या कूलर मध्ये मोटर आहे. या सगळ्या मोठी काय करतात इलेक्ट्रिकल पॉवरचा यूज करून त्याला मेकॅनिकल पॉवर मध्ये कन्वर्ट करतात. आणि जनरेटर काय करतो मेकॅनिकल पॉवर घेतो आणि इलेक्ट्रिकल पॉवर प्रोड्यूस करतो. ठीक आहे, so almost all practical motors and generators converts the energy from one form to another through the action of magnetic field. Okay, जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हणालो की इलेक्ट्रिकल मशीन ह्या सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपल वरती वर्क करतात. ठीक आहे, मग जसं की आपण डिस्क्राईब केलं आता मोटर मेकॅनिकल एनर्जीचे इलेक्ट्रिकलचे मेकॅनिकल मध्ये कन्वर्ट करते, जनरेटर मेकॅनिकलचे इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट करते. पण हे जे काही कन्व्हर्जन होतं ते कशा माध्यमात होतं तर ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या माध्यमात होतं किंवा मॅग्नेटिक फील्डच्या माध्यमातून होतं. म्हणून आपण इथं मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक सर्किटचा स्टडी करणार आहोत सेकंड युनिट मध्ये. ठीक आहे, transformers are usually studied together with generators and motor because they operate on the same principle. Okay, आता ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल हे ट्रान्सफॉर्मरचं आपण पाहणारच आहोत 2.4 मध्ये. ठीक आहे, मग ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आल्सो इट इज टोटली ए मॅग्नेटिक सर्किट. ओके, ते टोटल मॅग्नेटिक सर्किट आहे. म्हणून action of magnetic field to accomplish the change in voltage level is actually done in the transformer. Okay, ट्रान्सफॉर्मर्स ऍक्च्युली काम काय असतं बघा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. ते काय करतात एका लेवलचं व्होल्टेज हे दुसऱ्या लेवलच्या व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करतात. म्हणजे सपोज मी त्याला इनपुट साइडला 10 व्होल्ट दिलं तर ते दुसऱ्या आउटपुट साइडला 100 व्होल्ट देतो. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचं काय काम आहे व्होल्टेजचं स्टेप अप करायचं किंवा त्याला स्टेप डाऊन करायचं. स्टेप अप करायचं म्हणजे त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज करायची आणि स्टेप डाऊन म्हणजे कमी करायची. ठीक आहे,
पण हे जे काही स्टेप आणि स्टेप डाऊन होतं ट्रान्सफॉर्मर मध्ये, हे सगळंच्या सगळं मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक सर्किटच्या माध्यमातून होत असतं. म्हणून आपल्याला मॅग्नेटिक सर्किटची स्टडी करायची आहे. ही आहे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॅग्नेटिक सर्किट. आपण मॅग्नेटिक सर्किट का स्टडी करायचं याच्यासाठी आपण हे इंट्रोडक्शन घेत आहोत की ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन works on the principle of magnetic electromagnetic induction. ओके, म्हणून आपल्याला हे मॅग्नेटिक सर्किट इथं स्टडी करायचं. ठीक आहे. The principle of magnetism plays an important role in the operation of electrical machine. जसे मी तुम्हाला सांगितलं की सगळ्याच्या सगळ्या इलेक्ट्रिकल मशीन त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेट वरती किंवा मॅग्नेटिझम वरती किंवा मॅग्नेटिक फील्डच्या यूज करून वर्क करत असतात. ठीक आहे. So basic idea behind the electromagnet is magnetic field around the conductor can be produced when current flows through it. Okay. आता मला काय म्हणायचं बघा, ऍक्च्युली मॅग्नेटिक सर्किट किंवा मॅग्नेटिक फील्ड हे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कसं तयार होतं. जेव्हा केव्हा एखाद्या कंडक्टर मधून करंट जायला लागतो तेव्हा त्या कंडक्टरच्या भोवती हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट तयार होतं किंवा मॅग्नेटिझम तिथं तयार होतं. ठीक आहे. आणि मग ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटचा यूज करून मी जेवढे काही आपण डिस्कशन केलं इलेक्ट्रिकल मशीन त्या वर्क करत असतात. ठीक आहे. बाय युजिंग दिस सिंपल प्रिन्सिपल वी कॅन क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, जसं की आपण वर डिस्कशन केलं हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा प्रिन्सिपल यूज करून आपण सगळ्या मोटर्स, सोलेनॉइड्स, रीड राईट हेड्स फॉर हार्ड डिस्क, टेप ड्राईव्ह, स्पीकर अँड सो ऑन सगळे इन्स्ट्रुमेंट हे या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपल वरती वर्क करत असतात. ठीक आहे. Okay. Next, we will see that magnetic field. Okay. Up to this, clear to all? Yes. So Yes, sir. क्लिअर आयडिया आहे का मॅग्नेटिक सर्किट का अभ्यासणार आहोत किंवा मॅग्नेटिक सर्किटचा यूज काय आहे हे आपण पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. मॅग्नेटिक सर्किटचा यूज हा मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये होतो. ठीक आहे. एवढं मात्र लक्षात ठेवा. सगळ्या जेवढे काही आपल्या मोटर्स आहेत, ठीक आहे, टेप ड्राईव्ह आहेत, सोलेनॉइड्स आहेत. आता सोलेनॉइड म्हणजे काय असतं बघा, हे एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट असतो, म्हणजे जिथं की मेटॅलिक स्ट्रक्चर हे लिफ्ट करायचे असतात. ठीक आहे. तिथं सोलेनॉइड कॉइल यूज करून तिथं मॅग्नेटिझम तयार करतात आणि मग आयरन किंवा स्टील इंडस्ट्रीमध्ये या आयरन कॉम्पोनंट हे लिफ्ट केले जातात, उचलले जातात, त्याला सोलेनॉइडचा यूज करतात. ठीक आहे. जिथे एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट असते. ठीक आहे. आता आपण पाहणार आहोत बघा ऍक्च्युअली मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे नेमकं असतं तरी काय. ठीक आहे. ते पाहणं गरजेचं आहे आपल्याला. मॅग्नेटिक सर्किट आपण स्टडी करतोय त्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला पाहायचं की मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेट म्हणजे असतं तरी काय. ठीक आहे. आता बघा इथे दिसतंय बघा, मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय. हा आपला एक नॅचरल मॅग्नेट आहे, एन आणि एस. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आपण 12th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलेलं आहे की मॅग्नेट काय असतं, त्याला एन आणि एस पोल असतात, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असतात. ठीक आहे. या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत, तरी पण आपण एक वेळेस रिवाइज करणार आहोत, पण थोडं मोर स्पीड. ठीक आहे. थोडं फास्ट जाणार आहे तिथं आपण, आणि या गोष्टी आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे कारण आपण 12th स्टँडर्ड मध्ये या गोष्टी शिकलेल्या आहेत. ठीक आहे. सो सी ओव्हर हियर, मॅग्नेटिक फील्ड एन्सर्कल द करंट सोर्स. आता मला काय म्हणायचं बघा, मॅग्नेटिक सर्किट किंवा मॅग्नेटिक फील्ड एस्पेशली आपण इथं पाहणार इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ओके. आपण इथं काही नॅचरल मॅग्नेट पाहणार दमले. ठीक आहे. तर नॅचरल मॅग्नेट म्हणजे काय असतं, नॅचरली ऑकरिंग इलेमेंट आहे ते, किंवा आपण त्याला काय म्हणू, एक सबस्टन्स आहे ज्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी टू अट्रॅक्ट द आयरन फिलिंग्स. ओके. आयरन फिलिंग्स म्हणजे what? आयरन म्हणजे आयरनचे छोटे छोटे तुकडे स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेण्याची एक नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स मध्ये एक प्रॉपर्टी आहे, त्याला आपण मॅग्नेट म्हणत असतो. तर आपण इथं इलेक्ट्रोमॅग्नेटचा स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. तर बघा इथे की यांना काय म्हणायचं, मॅग्नेटिक फील्ड एन्सर्कल देअर करंट सोर्स. म्हणजे मी तुम्हाला काय म्हणतो मगाशी की
जर एखाद्या कंडक्टर मधून करंट फ्लो होत असेल तर त्या कंडक्टरच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ठीक आहे, मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ते मॅग्नेटिक फील्ड त्या कंडक्टरच्या भोवती असं फिरत असतं किंवा असं. इथं तुम्हाला दिसतंय बघा एरो पॉइंट, या मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतो. तिथं बघा हा जो काय म्हणू आपण कलर पार्ट दिसतोय कोरचा, ते इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आहे किंवा कॉपरची वायर आहे, त्याच्यामधून करंट चाललाय असं गृहीत धरा. तर बघा या हे दोन्ही पण कॉपर रॉड आहेत, त्यांच्यामधून करंट चाललंय. ठीक आहे, तर आपण याची डायरेक्शनच्या बद्दल डिस्कस करणार आहोत. आता तुम्हाला एवढा पॉइंट क्लिअर झालाय का की एखाद्या कंडक्टर मधून करंट फ्लो होत असेल त्यावेळेस त्याच्या भोवती हे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. हा पॉइंट सगळ्यांना क्लिअर आहे का? येस. येस सर. ठीक आहे. कोणतेही कंडक्टर असू द्या, आपल्या घरची वायर असू द्या, छोट्या छोट्या वायर सुद्धा असू द्या, तर त्याच्या भोवती इलेक्ट्रोमॅग्नेट तयार होतं. ठीक आहे, तुम्ही जर आपल्या घरातल्या एखाद्या वायरच्या शेजारी जर आपण कंपास नेला, कंपास म्हणजे मॅग्नेट असतं त्याच्यामध्ये, तर मॅग्नेटची म्हणजे त्या कंपास मधला मॅग्नेट त्याची डायरेक्शन किंवा त्याची अलाइनमेंट हा चेंज करतो. याचं मिनिंग काय आहे की प्रत्येक करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या अक्रॉस किंवा त्याच्या भोवती किंवा त्याच्या सराउंडिंगला मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ठीक आहे, आणि सर्क्युलर कंडक्टर असेल तर त्याच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड सर्क्युलर फॉर्मॅट मध्ये तयार होईल. जसं की आता इथं बघा हे दोन कंडक्टर्स आहेत, त्यांच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाले सर्क्युलर मॅनर मध्ये. इथं पण बघा ते सर्क्युलर मॅनर मध्ये तयार झाले. ठीक आहे, आता आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचे, या मॅग्नेटिक फील्ड, आता मॅग्नेटिक फील्ड ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे, म्हणजे त्याला मॅग्निट्यूड पण आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. तुम्हाला माहिती आहे की आपण फिजिक्सच्या फर्स्ट चॅप्टर मध्येच पाहिलं होतं स्केलर्स अँड व्हेक्टर्स. स्केलर्स आणि व्हेक्टर्स म्हणजे वेक्टर म्हणजे अशा क्वांटिटीज की त्यांना मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोघांची गरज असते एक्सप्लेनेशन साठी. आणि स्केलर क्वांटिटी म्हणजे कोणत्या क्वांटिटी की ज्यांना फक्त मॅग्निट्यूडचीच गरज असते त्यांच्या एक्सप्लेनेशन साठी. फॉर एक्झाम्पल टाइम ही एक फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी आहे. आता या गोष्टी तुम्हाला आठवत असतील बघा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्हड क्वांटिटी. ओके, तर बघा आपल्याला काय करायचं, इथं मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन डिसाइड करायची. ठीक आहे, मग इथं बघा ऍक्च्युली मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ही राईट हँड थंब रूल न दाखवतात. राईट हँड थंब रूल म्हणजे राईट हँड थंब रूल मध्ये आपल्याला या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ही दाखवता येते. आता मी व्हिडिओ ऑन करतोय बघा, तर तिथं थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा की मी तुम्हाला राईट हँड the circular magnetic field develops around the wire follows a right hand rule. Okay, so right hand rule मैं explain करना है. ठीक है, yes roll number 49 please stop your video. Okay, I'm getting your video. Okay, please. So yes, is it visible to all? Yes, yes, is it visible to you? Please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. सो आता हे मी पेन दाखवतो बघा तुम्हाला या. येस, पेन दिसतोय का सगळ्यांना तुम्हाला? येस, पेन दिसतोय? येस सर. ओके, तर बघा आता हे ऍक्च्युली पेन पेन हा एक कंडक्टर आहे असं गृहीत धरा. ठीक आहे, आणि करंट बघा डाऊनवर्ड वरून अपवर्ड डायरेक्शनला जात आहे. म्हणजे मी दाखवते बघा तुम्हाला, पेनाच्या खालच्या टोकापासून करंट वरच्या टोकापर्यंत जात आहे. ठीक आहे, म्हणजे करंटची डायरेक्शन कशी आहे, अपवर्ड डायरेक्शन आहे. ठीक आहे, तर मग मी काय करणार आहे, एखाद्या करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या भोवती माझा उजवा हात अशा पद्धतीने गुंडाळणार आहे की माझे जे कर्ल फिंगर्स आहेत. ठीक आहे, आता हा राईट हँड थंब रूल आहे ऍक्च्युली. तर बघा हा एक कंडक्टर आहे, त्याच्यावरती माझा उजवा हात अशा पद्धतीने मी रॅप करणार आहे
की माझे जे मुडपलेले बोट आहेत किंवा फोल्ड केलेले बोट आहेत ते मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवतील आणि माझा जो अंगठा आहे तो माझा अंगठा इलेक्ट्रिकल करंटची डायरेक्शन दाखवतील. आता म्हणजे बघा मला काय म्हणायचंय, आता माझ्या व्हिडिओ मध्ये बघा माझा जो अंगठा दिसतोय हा अंगठा करंटची डायरेक्शन दाखवेल आणि माझे जे की बोट आहेत फोल्ड केलेले हे बोट काय करतील मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवतील. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड कसं फिरतंय बघा असं, म्हणजे हे बघा असं राऊंड मध्ये फिरतंय. म्हणजे मी पेनाच्या टोकामध्ये दाखवतो तुम्हाला. आता लक्षात आलं असेल की पेनाचं वरचं टोक म्हणजे करंट काय जातंय वरच्या डायरेक्शन फ्लो होतं या कंडक्टर मध्ये. तर मग मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असेल, माझे जसे बोट असे फोल्ड होतात त्या पद्धतीनं. म्हणजे हे असं दिसतंय का बघा तुम्हाला. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड कसं फ्लो होणार आहे, सॉरी मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असेल ही अशी राऊंडेड. ठीक आहे, ही अशी डायरेक्शन असेल आणि मॅग्नेटिक फील्ड कसं मूव्ह होईल हे असेल. ठीक आहे, समजतंय का? येस. Yes, sir. आता मी तुम्हाला काय करणार आहे बघा, या सर्किट मध्ये दाखवणार आहे. इथं बघा ही जे डॉट दिसते की नाही, आता ही मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय तिथे बघा तुम्ही, हे जे डॉट दिसतं ना, डॉटचं मिनिंग असतं बघा करंट हे वरच्या डायरेक्शनला आहे. म्हणजे आपल्याला याच्यासाठी एक्झाम्पल पाहायचंय बघा रेल्वेचं. आपल्याला माहितीये रेल्वेचं जर आपण समोरचं म्हणजे आपल्याकडे जर रेल्वे येत असेल तर आपल्याला रेल्वेचं म्हणजे हेड जे आहे ते असं पॉइंट दिसतो. आपण दुरून जर रेल्वे पाहिली तर ते पॉइंट दिसतो. ठीक आहे, पण आपल्याकडे रेल्वे येत असतात आणि तुम्ही जर पाहिलं असेल नीट ऑब्झर्वेशन असेल तर रेल्वेची लास्ट बोगी आहे लास्ट बोगीवरती अशी क्रॉस केलेलं असतं बघा. आता याला इलेक्ट्रिकल मध्ये डॉट आणि क्रॉस कन्व्हेन्शन किंवा साइन कन्व्हेन्शन म्हणतात. जर करंट आपल्या डायरेक्शन येत असेल तर त्याला डॉट न रिप्रेझेंट करतात आणि करंट जर आपल्यापासून दूर जात असेल तर त्याला क्रॉस न दाखवतात. म्हणजे मला काय म्हणायचं बघा, रेल्वेचं एक्झाम्पल घ्या की रेल्वे जर आपल्याकडे येत असेल तर आपल्याला डॉट दिसतो आणि रेल्वे जर आपल्यापासून दूर जात असेल तर तेव्हा तिचं मागलचं लास्ट बोगीवरच आपल्याला क्रॉस दिसतं. म्हणजे इथं बघा की या फर्स्ट डायग्राम मध्ये करंटची डायरेक्शन कशी आहे. आता मी तुम्हाला पेनाचं एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं ना की मला राईट हँड रूल असं सांगतो की जर एखाद्या करंट कॅरिंग कंडक्टरला मी उजव्या हातामध्ये अशा पद्धतीने घेतलं की माझे जे फोल्ड केलेले बोट आहेत ते बोट मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवतील आणि अंगठा हा करंटची डायरेक्शन दाखवेल. ठीक आहे, म्हणजे आता तुम्हाला मी राईट हँड थंब रूलचं एक स्टेटमेंट सांगतो. आता ह्या गोष्टी इतक्या इम्पॉर्टंट नाहीयेत, पण तुम्हाला जर मोर क्युरियस असाल इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग बद्दल किंवा तुम्हाला ब्रांच वगैरे चेंज करायचे असेल तर तुम्हाला म्हणजे मोर क्युरियस व्हावं म्हणून मी सांगतो की या गोष्टी पुढच्या एज्युकेशन मध्ये आहेत, सेकंड इयर थर्ड इयर मध्ये. ठीक आहे, तर बघा ऍक्च्युअली राईट हँड थंब रूल असं म्हणतो की assume that I have a current carrying conductor suspended in a right hand in such way that my curl finger represents the magnetic field direction and outstretched thumb represents the current flow direction. Okay, current flow direction. आता इथे बघा करंट हे बघा स्क्रीनच्या बाहेर निघतंय करंट. म्हणजे त्याच्या भोवती जर मी असा हात रॅप केला गुंडाळला माझा उजवा हात तर तुम्हाला करंट मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ह्या एरो न दाखवता येईल. ठीक आहे, ही जे एरो दाखवतात हे एरोची म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन आहे. आता इथं इथल्या सेकंड डायग्राम मध्ये बघा करंट हे स्क्रीन मध्ये जात आहे म्हणजे आपल्यापासून दूर जाते करंट. तर त्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी होईल, अशी उलटी होईल. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन ही क्लॉकवाईज होईल. इथे दिसतंय का बघा. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला जर आपण फिजिकली जर प्रेझेंट असतो क्लासरूम मध्ये तर हा रूल एकदम इझिली तुम्हाला समजून आला असतं. ठीक आहे, आता एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवण्यासाठी आपण राईट हँड थंब रूल यूज करतो, एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपण जी फोल्ड करतोय बोट ती फोल्ड कराय बोट म्हणजे फोल्डेड फिंगर्स रिप्रेझेंट्स द मॅग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अँड आउटस्ट्रेच्ड थंब रिप्रेझेंट्स द
करंट डायरेक्शन. ठीक आहे, एवढा पार्ट लक्षात ठेवायचा. आता या मॅग्नेटिक फील्डच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. ठीक आहे, आता हे सगळ्यांना फिजिक्स मध्ये ऑलरेडी झालेलं आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ magnetic field. Okay, magnetic lines of force are directed from north to south outside the magnet. North to south. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते नॉर्थ पोल कडून साऊथ पोल कडे मूव्ह करत असतात. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्युअस. म्हणजे मॅग्नेटिक फोर्स जे काही लाईन्स आहेत त्या ह्या कंटिन्युअस असतात. म्हणजे असे काही तुटलेले नसतात किंवा मध्ये मध्ये त्यांची स्ट्रेंथ कमी जास्त होत नाहीये. ठीक आहे, फक्त जसं जसं आपण मॅग्नेटच्या दूर जाऊ तसं तसं त्याची मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ ही कमी कमी होत जाते. ठीक आहे, नेक्स्ट मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन टेंड टू रिपेल इच अदर. ओके, म्हणजे आपण दोन जर मॅग्नेट घेतले आणि त्यांचे जर मॅग्नेटिक फील्डचे डायरेक्शन सेम असेल तर त्यांच्या मॅग्नेटिक लाईन्स हे एकमेकांना रिपेल करतील. म्हणजे या एन पोल पाशी जर मी दुसरा एन पोल आणला तर ते काय करतात, एकमेकांना रिपेल करतात. आपल्याला हे सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स टेंड्स टू बी शॉर्ट ॲज पॉसिबल. म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन त्या काय व्हायला लागतात, त्यांना कमीत कमी म्हणजे लेंथ ही अक्वायर करायची असते. म्हणजे त्या ऑलवेज ट्राय टू शॉर्ट ॲज पॉसिबल. ठीक आहे, नंतर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ऑक्युपाय द 3 dimension space extending theoretically to infinity. ओके, म्हणजे मला काय म्हणायचं बघा या प्रॉपर्टी मध्ये की आपले जे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत त्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस म्हणजे काय, हे जे दिसतात ना लाईन, आय होप या हा पार्ट सगळ्यांना क्लिअर आहे कारण आपण 12th स्टँडर्ड मध्ये फिजिक्स मध्ये पाहिलंय मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस. आता या डायग्राम मध्ये बघा, हे जे ब्लॅकिश लाईन दिसतात ना त्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत. ठीक आहे, ज्या की एन पोल पासून स्टार्ट होतात आणि एस पोल कडे एंड होतात. एन पोल कडे स्टार्ट होतात आणि एस पोल कडे एंड करतात. इथं बघा, एन पोल ला स्टार्ट, एस पोल ला स्टॉप होतात किंवा एस पोल मध्ये जाऊन त्या मिळतात. ठीक आहे, पण ह्या ज्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत त्या काही 2 dimensional आहेत. 2 dimensional नाहीयेत, या 3 dimensional आहेत. म्हणजे या 360 डिग्री मध्ये कुठेही या लाईन प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, म्हणजे 3 dimensional आहे. तुम्हाला 3 dimensional ही गोष्ट समजते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपला जो बॉल आहे क्रिकेटचा तो कसा आहे 3 dimensional आहे. पण राऊंडेड शेपची आपल्याकडे सपोज डिस्क आहे एखादी आपली सीडीची डिस्क वगैरे आहे ना, तर ती कशी असते, फ्लॅट असते. म्हणजे ती 2 dimensional असते पण राऊंडेड शेपचीच असते. आपलं क्रिकेटचा बॉल पण तो राऊंडेड शेपचाच असतो पण तो 3 dimensional असतो. मग आपले जे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस ज्या आहेत त्या बॉल सारख्या आहेत, 3 dimensional आहेत. आपल्या त्या काही डिस्क सारख्या नाही आहे 2 dimensional, हे 3 dimensional आहे. म्हणजे जर आपण एखादा मॅग्नेट जर आपण हवेमध्ये तरंगात ठेवला तर त्याच्या सगळ्या स्फेरिकल म्हणजे पूर्ण त्याच्या गोलाकृती त्याच्या भोवती ह्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस असतात. ठीक आहे, आता तुम्ही म्हणाल की सर या गोष्टीला आम्हाला काय गरज आहे, मॅग्नेटिक लाईन्स म्हणजे काय किंवा याची काय गरज आहे. तर याची आपल्याला गरज याच्यासाठी आहे की आपल्याला मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ पाहिजे. मॅग्नेटिक मोटिव्ह फोर्स म्हणजे काय पाहिजे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे काय पाहिजे. तर या सगळ्या टर्म्स तिथे येतात किंवा मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स काय असते हे तिथं येतं. किंवा नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस इन्क्रीज झाल्या म्हणजे नेमकं काय होतं, म्हणजे जर मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस जर जास्त असतील तर मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही जास्त असते. त्या गोष्टी आपल्याला तिथे शिकायचं आहे. किंवा फील्ड डेन्सिटी, मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ही या मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस वरती अवलंबून असते. जेवढ्या मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस जास्त तेवढ्या मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ ही जास्त असते किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ही जास्त असते. या गोष्टी आपल्याला पुढे इम्पॉर्टंट टर्म्स और डेफिनेशन रिलेटेड टू मॅग्नेटिक सर्किट पाहायचं आहे म्हणून मी इथे डिटेल जातो. ठीक आहे, मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस. ठीक आहे, एंटर और लीव द मॅग्नेटिक सरफेस ऍट राईट अँगल्स. म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन्स ह्या मॅग्नेटिक सरफेसला राईट अँगल मध्ये लेफ्ट करतात किंवा लीव करतात. म्हणजे बघा
आता ही 2 डायमेन्शनल डायग्राम आहे इथे लक्षात घ्या. मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतो इथे. तर मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस या मॅग्नेटिक सरफेसला राईट अँगल न लिव्ह करतात. म्हणजे जर आपण मॅग्नेटिक लाईन आणि मॅग्नेटिक सरफेस याच्यामधला जर अँगल मेजर केला तर तो 90 डिग्री असतो. म्हणजे मला काय म्हणायचं बघा, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस एंटर ऑर लिव्ह टू द मॅग्नेटिक सरफेस ऍट राईट अँगल्स. म्हणजे आता एन पोलला मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस या लिव्ह करतात, म्हणजे तिथून त्या निघतात, आणि एस पोलला ह्या एंटर करतात. म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस जर एन पोल पासून निघत असतील तर त्या राईट अँगल मध्येच निघतील, आणि एस पोलला जर एंटर करत असतील तर त्या राईट अँगल मध्येच एंटर करतील. म्हणजे 90 डिग्री मध्येच या मॅग्नेटिक सरफेस वरती ह्या एंट्री करतात. ठीक आहे. हा पण लिटल बिट तुम्हाला म्हणजे असं व्हर्च्युअली समजायला थोडा अवघड जाईल. तर मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस ह्या एंटर आणि लिव्ह करतात ऍट राईट अँगल, म्हणजे 90 डिग्रीला एंटर आणि लिव्ह करतात. ठीक आहे. मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स कॅन नॉट क्रॉस इच अदर. म्हणजे या मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्सेस ज्या आहेत त्या एकमेकांना कधीही क्रॉस करत नाही. ही त्यांची प्रॉपर्टी आहे. ठीक आहे. आता ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या काही तुम्हाला एवढ्या इम्पॉर्टंट नाही आहेत, जे की पुढल्या आपल्या टर्म्स अंडरस्टँड करण्यासाठी. ठीक आहे. आता पाहणार आहोत आपण एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ओके. इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे नेमकं काय असतं? ठीक आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे नेमकं काय असतं? ठीक आहे. आता इथं बघा, an electromagnet can be made by winding the conductor into a coil and applying a DC voltage. ओके. आपण डीसी सोर्स पाहिलेला आहे, डीसी व्होल्टेज सोर्स पाहिला आहे, बरोबर की नाही? ओके. तर आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेट हा कसा तयार करणार आहोत की एखादी वायर एखाद्या कोर वरती गुंडाळू. म्हणजे तुमची शेगडीची जी वायर असते ना, गुंडाळलेली कॉईल, म्हणजे ती एक कॉईल आहे. जेव्हा आपण त्या शेगडीच्या कॉईलला डीसी व्होल्टेज लावू किंवा डीसी व्होल्टेज सोर्स अप्लाय करू तेव्हा त्याच्यावरती मॅग्नेटिक फोर्स किंवा मॅग्नेटिझम हे येतं, म्हणजे तिथे इलेक्ट्रोमॅग्नेट हे प्रोड्यूस होते. आता इथं बघा, माझ्याकडे एक वायर आहे, त्याला मी रॅप करून गुंडाळून इथे एक कॉईल तयार केलेली आहे, आणि त्या कॉईलच्या दोन म्हणजे टर्मिनल्सला डीसी व्होल्टेज सोर्स अप्लाय केलेला आहे. मग काय होईल? डीसी याचं मिनिंग आहे की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल. ओके. आता इथं बघा डीसी सोर्स आहे, याचं एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल. ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे की ऑलवेज करंट लेफ्ट फ्रॉम द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द ईएमएफ सोर्स. सो करंट विल फ्लो थ्रू इन दिस डायरेक्शन. ओके. मला जे एरो पॉइंटरना जे डायरेक्शन दाखवलेली आहे तर ती करंटची डायरेक्शन आहे. ठीक आहे. मग या कॉईल मध्ये मॅग्नेट तयार होईल, त्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणतो. म्हणजे कॉईल मध्ये जे मॅग्नेट तयार होतं जेव्हा त्याच्यामधून करंट फ्लो होतं तेव्हा त्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणणार आहोत. ठीक आहे. हे काही नॅचरल मॅग्नेट नाहीये, हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहे. म्हणजे जेव्हा एखाद्या कॉईल मधून, मी जसं मगाशी म्हणालो की एखाद्या कंडक्टर मधून करंट फ्लो होतो तेव्हा तिथून काय होतं, मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. तसं आपण इथं फर्स्ट एक्झाम्पल पाहतो आपण की इथे काय केलंय आपण, या कॉईलला डीसी सोर्स लावलाय आणि त्याच्यातून करंट फ्लो केलाय, तेव्हा इथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. आता करंट बघा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करत आहे. म्हणजे करंट जर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करत असेल तर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असेल बघा, आउट स्ट्रेचड थंब, म्हणजे आम्हाला आमटा हा खालच्या डायरेक्शनला करावा लागेल. तर मग आपल्या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असेल, लेफ्ट कडून राईट कडे असेल, लेफ्ट कडून राईट कडे असेल. ठीक आहे. त्या डायरेक्शनच्या बंधात पडू नका तुम्ही. ठीक आहे. त्यांना थोडं लिटल बिट इमॅजिन करायला अवघड जाते, म्हणून तर इलेक्ट्रिकल ब्रांच थोडी डिफिकल्ट वाटते. ठीक आहे.
The lines of flux formed by the current flowing through the conductor combine to produce a larger and stronger magnetic field. Okay. आता या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे काय होईल, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस इथं डेव्हलप होतील, ज्या की या डॉटेड लाईन न दाखवलेल्या आहेत. डॉटेड लाईन न दाखवलेल्या आहेत. ठीक आहे. आता इथे एअर कोर म्हणतात. हे एअर कोर म्हणजे कन्सेप्ट काय असते की आपल्याला एक कॉइल तयार करत असताना की कॉइलला सेफ देण्यासाठी आपण काय करतो, मध्ये एक रॉड किंवा पाईप टाकतो आणि त्याच्यावरती वायर गुंडाळून आपली कॉइल तयार करत असतो. आपली जी शेगडीची जी कॉइल असते ती कशी आहे, एअर कोर कॉइल आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणताही फॉर्मर नसतो, मध्ये कोणताही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नसतं, त्याच्यामध्ये असते एअर, म्हणून त्याला एअर कोर म्हणतात. ठीक आहे. याच्याशी आपल्याला एवढं काही डिटेल मध्ये जायचं नाही. बघा, सेंटर ऑफ द कॉइल इज नोन ॲज कोर. ओके. आता इथं दिसतंय बघा तुम्हाला आयरन कोर खाली. हे जो रॉड लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय ना, हा एक रॉड असेल आयरनचा आणि त्याच्यावरती काय केलेलं असेल, वायर गुंडाळलेली असेल आणि तिला डीसी व्होल्टेज लावलं की त्याच्यामधून परत करंट फ्लो होईल आणि इथं पण मॅग्नेट तयार होईल. ठीक आहे. हे पण सेम आहे. आता हे आयरन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ फ्लक्स दॅन एअर. आता ही जी रिलक्टन्सचा कन्सेप्ट पाहताना आपल्याला पाहायचं की ऍक्च्युअल कोरचा रिलक्टन्स हा किती असायला पाहिजे जेणेकरून जास्तीत जास्त मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल. ठीक आहे. या गोष्टी आपण पुढे पाहणार. हेच एक्झाम्पल आहे एन आणि एस. आता ही बॅटरी आहे. ठीक आहे. बॅटरीचे टर्मिनल बघा, पॉझिटिव्ह, इकडे बॅटरीचं पॉझिटिव्ह आहे ही पॉईंट आणि हा पॉईंट निगेटिव्ह आहे. करंट बघा हा वरच्या डायरेक्शन फ्लो होईल, म्हणजे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. म्हणजे या कॉइल मधून करंट कसा फ्लो होतोय बघा, असा वरच्या डायरेक्शन वरून खाली. ठीक आहे. तर याच्या भोवती काय होईल, या हा जो नेल्स दिसतोय, तो मराठीत काय म्हणतात मला माहित नाही, नेल्स. तर त्या नेल्सच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल. याला याला काय म्हणतात इकडे लोकल लँग्वेज मध्ये, सोलापूर साइड खेळा. हा, खिळा. ठीक आहे. नेल्स, काही ठिकाणी मोळ वगैरे म्हणतात त्याला, नेल्स. आता या खिळ्यामध्ये काय होतं बघा, मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आणि त्यांची पोलॅरिटी कशी असते बघा, एस आणि एन. ओके. आता इथं बघा, द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, जसं तुम्हाला मगाशी म्हणालो, आता आपल्याला ऍक्च्युअल मॅग्नेटिक फील्डच्या प्रॉपर्टीज पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे तिथे त्याकडे आपली वाटचाल आहे, आपल्याला ठरवायचं की नेमक्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत. ठीक आहे. स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इन द डीसी इलेक्ट्रोमॅग्नेट कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. आता बघा, ही जी गोष्ट आहे, बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स the magnetic field can be increased or strength of magnetic field can be increased. तर ही इतकी छोटं स्टेटमेंटचा मिनिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये खूप मोठा आहे. कारण तुम्ही सबस्टेशन मध्ये वगैरे पाहिले असतील, मोठमोठे ट्रान्सफॉर्मर असतात आणि तुम्ही तुमच्या लॅपटॉप मध्ये, सॉरी कॉम्प्युटर मध्ये पाहिला असेल किंवा डेस्कटॉप टाईप जुन्या काळातल्या टीव्ही होत्या, त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर असतात, खूप छोटे छोटे असतात. तर नंबर ऑफ टर्न्स वरती या ट्रान्सफॉर्मरची साईज डिपेंड असते किंवा त्याचा आकार हा अवलंबून असतो आणि त्याची कॅपॅसिटी सुद्धा या नंबर ऑफ टर्न्स वरती डिपेंड असते. आपण ईएमएफ इक्वेशन पाहताना या नंबर ऑफ टर्न्सचं सिग्निफिकन्स पाहणार आहोत. पण तुर्तास आपण इथे एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की जर आपण हे नंबर ऑफ टर्न्स इन्क्रीज केले तर काय होतं, मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ किंवा मॅग्नेटिक फील्डचं जे काही शक्ती आहे आपण असं म्हणून, तर ती इन्क्रीज होते. ठीक आहे. एवढं मात्र इथे लक्षात ठेवा. इफ वी इन्क्रीजेस द नंबर ऑफ टर्न्स we can increase or we can improve the strength of magnetic field. Okay. Greater the number of turns, stronger the magnetic field will be. Okay. हा पॉइंट लक्षात ठेवा. जर नंबर ऑफ टर्न्स जास्त असतील तर मॅग्नेटिक फील्ड हे स्ट्रॉंगर असेल. ठीक आहे. आय थिंक म्हणजे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स हे तुम्हाला आतापर्यंतच्या आपल्या डिस्कशन मध्ये समजलं असेल की ऍक्च्युअली इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे असतं काय, त्याची डायरेक्शन कशी डिसाईड करायची, त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या प्रॉपर्टीज काय असतात, किंवा आता या मॅग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ कशावरती डिपेंड असते. परत मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी काढायची, मॅग्नेटिक फील्डच्या लाईन्स ज्या आहेत, मॅग्नेटिक फील्डच्या लाईन्स त्यांचे जे प्रॉपर्टीज आहेत त्या पण तुम्हाला समजल्या असतील. ठीक आहे. तर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस म्हणजे काय, यांचा सिग्निफिकन्स काय, या गोष्टी तुम्हाला समजल्या असतील. ठीक आहे. या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स चाच यूज करून आपल्याला या बेसिक मॅग्नेटिक सर्क्यूटचे जे काही टर्म्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, नेक्स्ट मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी, मॅग्नेटिक रिलक्टन्स. यस, हा असं दाखवतो तिथं, हा पॉइंटर स्लाइड करतो मी पाहणार समजा. ठीक आहे. आणि परमियाबिलिटी, रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी म्हणजे काय, रेसिड्युअल मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन म्हणजे काय, एंड रूल म्हणजे काय, लेन्झ लॉ म्हणजे काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे काय, फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन कोणते आहेत, फर्स्ट सेकंड लॉ, लेन्झ लॉ, हे सगळे रूल्स किंवा हे जे लॉ आहेत आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये पाहणार आहोत. आय होप in today's discussion you are very much familiar with electromagnets. Okay, what is meant by the electromagnetism? I think all of you got the clear idea about it. Okay, so in next class we will see that important terms related to the magnetic circuit. For example, magnetic flux density, uh, magnetomotive force, magnetic field intensity, reluctance, permeability, Lenz's law we will see in the forthcoming lectures. Okay, so today we will stop over here. Uh, Only 64 students are present, 10 students were absent. Okay, so please convey your friend to attend the class. Okay, please convey the message to attend the class regularly. Okay, so my humble request to all students present over here, please convey the message to your friends. Okay, तुमच्या मित्रांना सांगा, मैत्रिणीला सांगा की क्लासेस रेग्युलर अटेंड करण्यासाठी. ठीक आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला फर्स्ट युनिट मध्ये काही डाऊट नसेल. ठीक आहे. जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे, आपण डिस्कस करूया आणि त्याचं सोल्युशन पण काढूया. ठीक आहे. तर मी Hello, sir. येस बोला. So, example of static machine other than transformer. Other than transformer. So Other, येस, ओके. युअर इंडक्शन फॅन, तुमच्या किचन मध्ये इंडक्शन फॅन आहे का? येस, म्हणजे मॉडर्न किचन मध्ये इंडक्शन फॅन असतो, किंवा आपल्याला माहिती आहे ना इंडक्शन फॅन म्हणजे तवा ज्याच्यावरती आपण चपाती वगैरे बनवतो. ते एक स्टॅटिक एक्झाम्पल आहे इलेक्ट्रिकल मशीनचं. ठीक आहे, की ते हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपल वरतीच वर्क करतात, जिथं की एडी करंट लॉस चा यूज करून तो पॅन हा हीट केला जातो, किंवा तिथं पर्टिक्युलर जे काही मटेरियल आहे हे कुक केलं जातं. ठीक आहे. इलेक्ट्रिक पॅन किंवा आपण त्याला म्हणू इंडक्शन पॅन, इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ स्टॅटिक इलेक्ट्रिकल मशीन. ओके, इज इट क्लिअर? Yes. yes, sir. Okay. So please don't Sir. left. Yes. सर ते फर्स्ट टॉपिकच्या पीपीटी नाही दिले तुम्ही. तुम्हाला एक BW नावाचा एक फोल्डर शेअर केलं बघा गुगल ड्राईव्ह, तिथं बघा, किंवा आपली जी टीचिंग डायरी आहे त्या टीचिंग डायरी मध्ये पण या गोष्टी अवेलेबल आहेत. टीचिंग डायरी मध्ये नाहीये सर. पीपीटी नाहीये का? बरं, मी ठीक आहे अपलोड करेल मी, नाहीतर मग ते गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे बघा, तर त्या लिंक मध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अवेलेबल आहेत. पीपीटी नोट्स नसतील तर मी परत एकदा चेक करतो आणि ती कुणी लेफ्ट करू नका, मी अटेंडन्स चेक करतो एकदा. 1 2 3 4 5 6 7 इज अब्सेंट. मीटिंग कुणीही लेफ्ट करू नका. रोल नंबर 7 प्लीज. रोल नंबर 7 चे जे कोणी फ्रेंड असतील तर त्यांना मेसेज करा की अब्सेंट राहू नका. ठीक आहे, कारण मला प्रत्येकांना कॉल करायला एवढा म्हणजे इनफ वेळ नाहीये. डिपार्टमेंटचे लेक्चर आहेत, कॉलेज रिलेटेड वर्क आहे. ठीक आहे. 13 14 15 16 15 16 also absent. 19 20 also absent. 21 22 23 is absent.
26, 27, 28. 28 absent, 31 absent, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 is also absent. 50. I think 50 is present, but 52, 53, 54, 55. Okay. So you may leave the meeting. Okay. Thank you.